योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोतये सखाय इन्द्रमोतये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका शाश्वत रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका
శాశ్వత రక్షక పరమ రక్షక ఓం జగద్రక్షక విశ్వరక్షక ఓం శాశ్వత పిత శాశ్వత మాత సర్వపిత సర్వమాత విశ్వపిత విశ్వమాత జగత్పిత జగన్మాత జగదాంబ జగజ్జనని ఓం జగత్పతి విశ్వపతి చిత్పతి వాక్పతి చక్షుష్పతి आपति परापति शुभस्पति दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वास्तोष्पति प्रजापति सर्वभूतपति ओम ओम शाश्वत भ्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु सत्य नित्य गुरु आदि गुरु सनातन गुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य प्रथमाचार्य ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट सर्वराट पूर्णराट ओम शाश्वत न्यायाधीश हरियमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परमेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्म ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार ओम न्यायकारिन् दयालु अजरा अमरा भय अनुपम ओम नित्य पवित्र परम पवित्र ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम ओम प्रभो ओम विभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभवा मयोभव प्रभवा विभव उद्भव सुभव ओम सर्वानुभू विश्वानुभू ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवस्वः प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपति जीवनेश्वर जीवनपति जीवनाधार जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक संकटमोचक सकल क्लेश नाशक ओम समस्त विद्या शांति भय निराश निवारक ओम सत्यचित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकर सुखकर सुखदायक ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा हर्षदा वर्चोदा सहोदा द्रविणोदा आयुर्दा मोक्षदा ओम 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 ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు సర్వేభ్యో నమో ప్రణవ ప్రణవ
ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సున్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసుకులారా, గృహస్థాశ్రమమే గుణపాఠాల ప్రశిక్షణ కేంద్రం. ఇల్లే మంచి కేంద్రం. సత్యాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోవడానికి దిగాల్సిందే, బరిలోకి దిగాల్సిందే. ఘర్షణ, సంఘర్షణ, ఆరాటం, పోరాటం, యుద్ధం. గెలవాలి కదా. గెలవాలంటే యుద్ధంలో దిగాలి, రణరంగంలో, యుద్ధక్షేత్రంలో దిగాల్సింది. అది గృహస్థాశ్రమమే. ధర్మాధర్మాలను స్పష్టంగా, ప్రత్యక్షంగా, ఆచరణపూర్వకంగా, ప్రయోగపూర్వకంగా అర్థం చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశం గృహస్థాశ్రమం. గృహస్థాశ్రమం గుణపాఠాల కేంద్రం, గుణపాఠాల నిలయం. అందుకే ఎవరెవరు ఏ పని చేయాలి, భర్త ఏ పని చేయాలి, భార్య ఏ పని చేయాలి, భర్తతో ఏమవుతుంది, భార్యతో ఏమవుతుంది, ఆడ శరీరంతో మగ శరీరంతో చేయవలసిన పనులు ఏమిటి, అసలు కర్తవ్య కర్మలు ఏమిటి, బాధ్యతలు ఏమిటి, ఎవరెవరు ఏ బరువు మోయాలి, ఎంత బరువు మోయాలి, ఆ బరువు ఎంతవరకు మోసుకెళ్ళాలి, ఎక్కడ దించాలి, ఆ బరువుని ఎవరికి అప్పగించాలి, దేన్ని నిర్మాణం చేసుకోవాలి, నిర్మాణం కాదు పెంచడం, పంచడం, ఏది పెంచుకోవాలి, ఏది పంచుకోవాలి, చివరికి ఎలా అప్పగించాలి, అన్నీ చేసి అప్పగింతల కొరకే. అప్పగింతలే, అప్పగించడానికి సిద్ధంగా ఉండడం, అన్నీ చేసి, ఎంతో పురుషార్థం చేసి, తపస్సు చేసి, త్యాగం చేసి, ఎన్నో రకాలుగా సుఖాలను, ఎన్నో రకాలుగా త్యాగాలు, త్యాగం చేస్తూ కూడా అనురాగాలు ఉండాలి. త్యాగాలే కాదు, అనురాగాలు, సంబంధాలు కాపాడుకోవాలి. అందుకే గృహస్థాశ్రమం గుణపాఠాల కేంద్రం. భగవంతుని యొక్క మహిమ సరిగా అర్థం కావాలంటే, భగవంతుని యొక్క సృష్టి యొక్క రహస్యాన్ని తెలుసుకోవాలంటే, సృష్టి కాదు నిర్వహణ కూడా, నిర్మాణం, నిర్వహణం, నిర్మూలనం, సృష్టి, స్థితి, లయ, వాటి రహస్యం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ సృష్టి ఎందుకు, ఈ స్థితి ఎందుకు, మళ్ళీ లయం చేయడం ఎందుకు, ఉద్దేశం ఏమిటి, ప్రయోజనం ఏమిటి, సరిగా అర్థం కావాలంటే సృష్టి యొక్క విజ్ఞానం, ఏదైతే జ్ఞానం ఉందో, యత్ జ్ఞా యజ్ఞం, యత్ ఏదైతే ఉందో, జ్ఞానాన్ని ఇస్తుందో, యత్ జ్ఞానమే, ఏదైతే జ్ఞానం అది యజ్ఞం. ఆ యజ్ఞం ఏదో కాదు, గృహస్థాశ్రమే. యజ్ఞం అంటేనే ఆచరణ, యజ్ఞం అంటేనే పొరపుక, యజ్ఞం అంటేనే వివేకం, యజ్ఞం అంటేనే జ్ఞానం, యజ్ఞం అంటేనే కళలు, యజ్ఞం అంటేనే నైపుణ్యాలు, యజ్ఞం అంటేనే జీవితం, యజ్ఞం అంటేనే గణితం. యత్ జ్ఞానే యజ్ఞం.
ఏదైతే జ్ఞానాన్ని ఇస్తుందో, వివేకాన్ని ఇస్తుందో గృహస్థాశ్రమమే సరైన యజ్ఞం. గృహస్థాశ్రమం రూపమైనటువంటి యజ్ఞములో ఎవరెవరు ఏం చేయాలి, ఎవరెవరు కలిసి ఉండాలి, ఎంత దగ్గర కలిసి ఉండాలి, ఎవరెవరు ఏ పరిధిలో ఉండాలి, ఎక్కడెక్కడ ఉండాలి, ఎంత సమీపంలో ఉండాలి, ఎంత దూరంలో ఉండాలి, సరిగా అర్థం చేసుకోవడానికి సరిగా గుణపాఠం, సరైన బోధ కలగడానికి మంచి నిలయం గృహస్థాశ్రమం. అందులోనే రిద్ధి సిద్ధి అన్ని తెలుస్తాయి. సిద్ధి అంటే ఏమిటో, సిద్ధి ఏమిటో, అసలు సంపద అంటే ఏమిటో, ఐశ్వర్యం అంటే ఏమిటో, దీన్ని సరైన ఐశ్వర్యం అంటారు. ఈ ధనం సాధనం, ధనం దేనికి సాధనం, సాధనాలేమిటి, సాధకాలేమిటో, బాధకాలేమిటో, ఎవరు బాధకులో, ఎవరు పీడకులో, ఎవరు హితులో సన్నిహితులో, ఎవరెవరు ఏమిటో స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవడానికి మంచి నిలయం, మంచి కేంద్రం గృహస్థాశ్రమం. గుణపాఠాల నిలయం, గుణపాఠాల కేంద్రం, మంచి ప్రశిక్షణ కేంద్రం. అసలు యజ్ఞం ఇదే. సృష్టి రహస్యాన్ని ఉన్నట్టు అర్థం చేసుకోవడానికి భార్య భర్తలు చేసే పవిత్రమైనటువంటి యజ్ఞం. సంతాన నిర్మాణం చేసుకొని అంతా చివరికి అప్పగించడమే. చివరికి సంతానానికి అంతా అప్పగించడమే. మన భావాలను, మన సిద్ధాంతాలను, మన వ్యవహారాలను, మన భాషను, మన యాసను, మన స్వరాన్ని, మన నడవడికలను, మన చేష్టలను, మన శరీరంలో రూపాన్ని కూడా, మన రక్తమే, మన మాంసమే, మన హావభావాలే, మన భావాలే అప్పగించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. అంతా సంతానం కొరకే. సంతానం, మంచి తానం, మంచి విస్తరణ, విస్తరింప చేయాలి. అప్పుడే సంతానం. ఇదంతా అర్థం కావాలంటే శాంతిగా ఉండాలి, ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ఇదంతా నాది కాదు. స్వాహ ఇదన్నమమ్మ, ఇది నాది కాదు, నా కొరకు కాదు, నేను తయారు చేసుకునేది కాదు, అంతా పరమాత్మ ఇచ్చింది. పరమాత్మకి సమర్పితం. చివరికి ఎంత సంపాదించినా, ఎంత ధనవంతుడైనా, ఐశ్వర్యవంతుడైనా, అధిపతి అయినా, అధికారి అయినా గారికి అప్పగించాల్సింది దాని కొరకే. గృహస్థాశ్రమం అద్భుతమైన ఆశ్రయం. అన్ని ఆశ్రమాలకు ఆధారమైనటువంటి గృహస్థాశ్రమం. గృహస్థాశ్రమం మహిమ, గృహస్థాశ్రమంలో వ్యవహారం గురించి ఈ మంత్రం ఎన్నో విషయాలు తెలియజేస్తుంది. ఎవరెవరు ఎక్కడ ఉండాలి, ఎంత దూరంలో ఉండాలి, ఎంత దగ్గర ఉండాలి, ఎవరెవరు ఏం చేయాలి, అందరు కలిసి సమానం చేసుకుని చేస్తే ఏం జరుగుతుంది చివరికి. మళ్ళీ చివరికి పంచడం కొరకే. శ్రమలో పాలు పంచుకొని వారు కూడా ఇవ్వాల్సిందే. చిన్నపిల్లలు శ్రమించరు, ఇవ్వాల్సిందే. వృద్ధులు శ్రమించరు, ఇవ్వాల్సిందే. గర్భిణీ స్త్రీలు, రోగులు శ్రమించరు, ఇవ్వాల్సిందే. కొందరు శరీరంతోనే పని చేస్తారు, బుద్ధి పని చేయరు, పంచాల్సిందే. సుఖాలను ఇవ్వాల్సిందే. పాలు పంచాల్సిందే, పాలు పంచుకోవాల్సిందే. పాలు భాగాలు, ఎవరి పాలు వారికి, ఎవరి భాగం వారికి. పని చేయకుండా తల్లిదండ్రులు పని చేస్తారు, కష్టపడతారు, త్యాగం చేస్తారు, పిల్లలకి ఇస్తారు. పిల్లలు ఏ శ్రమ లేకుండా కూడా ఇవ్వాల్సింది. అదే న్యాయం, అదే ధర్మం, ఇదే సృష్టి రహస్యం. భగవంతుని యొక్క వ్యవహారం అది. అంతా చేసి ఆత్మలకి ఇస్తాడు. అంత ఆత్మల కొరకే, తన కొరకు ఏమీ లేదు. భగవంతుని యొక్క స్వార్థం ఏమి ఉండదు, పరార్థమే. తనకి ఏది అవసరం లేదు. అలాగే తల్లిదండ్రులు భగవంతుని యొక్క గుణాలు నింపుకున్నవారు అంతా పిల్లల కొరకే, సంతానం కొరకే.
ఇటువంటి భావాలు నింపుకోవడానికి ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయం 8వ అధ్యాయంలో 20వ మంత్రం. యజుర్వేద భాషే 8వ అధ్యాయే 20వ మంత్రం 20వ మంత్రం. వయం హి త్వా ప్రయతి యజ్ఞే అస్మిన్ అగ్నే హోతారం అవృణీమహి ఇహ ऋधक् अया ऋधगया ऋधक् उत अशमेष्ठाः ऋधगया ऋधग उत अशमेष्ठाः प्रजानन् यज्ञम् उपयाहि विद्वान् स्वाहा. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి అత్రి ఋషి. వయం ఇతి అస్య అత్రి ఋషిః దేవతా గృహపతులు దేవతా. స్వరాడ్ మహర్షి త్రిష్టుప్ ఛందస్సు స్వరం దైవతః స్వర. ఉపదేశం అథ వ్యవహారిణే గ్రస్తయోపదిశ్యతే. ఈ వ్యవహారం, ఇంతకుముందు చెప్పిన వ్యవహారం ఏతుందో అది దాన్నే 19వ మంత్రంలో బాల్యకాలంలోనే నేర్పించాలి. ఇటువంటి వ్యవహారాలన్నీ కూడా విద్వాంసుల యొక్క ఉపదేశాలతోనే గృహంలో సుఖం లభిస్తుంది. సరైన సుఖం, సత్య సుఖం లభించాలంటే సద్గురులు ఉండాలి. వారి యొక్క ఉపదేశాలతోనే. అక్కడ విద్వాంసుల యొక్క మహిమ గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు గృహస్థాశ్రమ యొక్క గొప్పదనం, ఎవరెవరు ఎలా ఉండాలనే విషయం ఇందులో చెప్పడం జరుగుతుంది. వ్యవహారం ఎలా ఉండాలి, వ్యవహారం చేసేవారు ఎలా ఉండాలి అనే విషయం. గృహస్థాశ్రమంలో వ్యవహరించేవారు ఎలా ఉండాలి, వారి కోసం ఉపదేశం ఇది. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు పదాలను విడగొట్టి, అంటే సంధి విచ్ఛేదం చేసి పదపాఠం రాయడం జరిగింది. ఆ పదాలు, శబ్దాలు వయం హి త్వా ప్రేయతి ఇది ప్రయతి యజ్ఞే అస్మిన్ అగ్నే హోతారం అవృణీమహి ఇహ ऋधक् अयाः ऋधक् उत अशमेष्ठाः प्रजानन् इति प्रजानन् यज्ञम् उपयाहि విద్వాన్ స్వాహ. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం వయం హిత్వా ప్రయతి యజ్ఞే అస్మిన్నగ్నే హోతారమవృణీమహీహ ऋधगया ऋधगुताशमिष्ठाः प्रजानन् यज्ञमुपयाहि विद्वान् स्वाहा. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం వయం హి త్వా ప్రయతి యజ్ఞే అస్మిన్నగ్నే హోతారమవృణీమహి ऋधगया ऋधगुता अशमेष्ठा ప్రజానం యజ్ఞముపయాహి విద్వాన్ స్వాహ. ఇది కూడా విద్వాన్ నా తర్వాత స్వాల సా నా సా మధ్యలో తా వస్తుంది. దంత్యములు లితుల సా దంత్య అథ నా రి సా. అక్షరాన్ని కూడా దంతం అంటే పైదంతం మూలల్లో అని వర్ణాల స్థానం, ఉచ్చారణ స్థానం. అందుకే స త నా అన్ని ఒకే స్థానం కాబట్టి నా తర్వాత తా వస్తే మధ్యలో తా వచ్చేస్తుంది.
ఒకవేళ నా తర్వాత తా వస్తే తా వస్తుంది. ఇది నియమం కాదు, నాలుక యొక్క సర్దుబాటు వల్ల వస్తుంది. అంటే భగవంతునికి శరీరం యొక్క స్థితి తెలుసు. శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది, నాలుక ఆడేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అంతా భగవంతునికి ఎరుక. కాబట్టి వేదంలో తెలియకుండానే సహజంగానే వర్ణోచ్చారణ విద్య ఉంటుంది. ఇటువంటి శబ్దాలను గమనిస్తే తెలుస్తుంది. విద్వాన్ స్వాహ, ఈ శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ప్రమాణపూర్వకంగా చెప్పినటువంటి అర్థాలు ఇవి. ఊహించుకున్న అర్థం కాదు, ఏదో అనిపించిన అర్థం కాదు, ప్రమాణపూర్వకంగా. అంతమంది ఋషి మహర్షులు ఈ శబ్దానికి ఎటువంటి అర్థం చెప్పినారో ఈ సందర్భంలో, ఈ మంత్రంలో ఆ విద్యను, ఆ శైలిని మళ్ళీ కలియుగంలో ఎంతో సాహసంతో, ప్రతాపంతో, విశ్వాసంతో, ఎంతో యోగాభ్యాసం ద్వారా చెప్పినటువంటి అర్థాలు ఇవి. అర్థం ఒక్కొక్క శబ్దానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో. వయం, మేము. ఎవరు మేము అంటే ఇక్కడ గృహాశ్రమస్థాహ అంటే గృహాశ్రమం. గృహం అని ఆశ్రమంలో, గృహాశ్రమం, గృహస్థాశ్రమం, గృహస్థులుండే ఆశ్రమం, గృహస్థాశ్రమం. గృహమే ఆశ్రమం, గృహాశ్రమం. గృహమే ఇల్లే ఆశ్రమం. ఇల్లే అసలు ఆశ్రమం ఇల్లే. గృహాశ్రమ స్థ అంటే గృహం అనే ఆశ్రమంలో ఉండేవారు అని అర్థం. మేము గృహం అనే ఆశ్రమంలో ఉండేవారమైనటువంటి మేము. గృహ ఆశ్రమ స్థ, గృహం అనే ఆశ్రమంలో స్థిరంగా ఉండేవారమే, స్థితులమై ఉన్నవారమే. స్థ స్థితులము, స్థిరంగా ఉన్నవారమే. అంటే గృహస్థాశ్రమం ఉన్నవారు విడిపోకూడదు, స్థిరంగా ఉండాలి, చంచలంగా ఉండకూడదు, వాటి కలగకూడదని అర్థం. స్థిరంగా ఉండాలి. అలాగే వనస్థులు, వనంలో స్థిరంగా ఉండదు, వనస్థులు. గృహస్థులు వనస్థులు, కానీ బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమంలో స్థా శబ్దం ఉండదు. గృహస్థం వనస్థం. గృహస్థులు వనస్థులే. బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమంలో బ్రహ్మచారులు అంటారు, సన్యాసులు సన్యాసులు అంటారు, సన్యాస్తులు కాదు. ఈ విధంగా అర్థం చేసుకుంటే గృహణ ఆశ్రమంలో స్థిరంగా ఉండాలి. హి నిశ్చయంగా. యత ఎందుకంటే, దీనివల్ల అంటే త్వా నీవు, విద్వాంసం, ఇక్కడ విద్వాంసం సంబోధిస్తూ చెప్తుంది. త్వా విద్వాంసం, విద్వాంసుని. ప్రయత్యతే జనైః యతః జనైః యః తస్మిన్. ప్రయత్యతే జనైః జనుల ద్వారా ప్రయత్నం చేయబడుతుంది, అది ప్రయతి. కృతో బహుళం అని అష్టదేశ సూత్రం చెప్పబడింది ఇక్కడ. ఇది కర్మని క్విప్లో చెప్పినారు ఇక్కడ ప్రయతి అని. ఇది భాష నియమం. యజ్ఞే సమ్యక్ జ్ఞాతవ్యే, ఈ శబ్దం గమనించండి. యజ్ఞములో, ఏ యజ్ఞంలో సమ్యక్ జ్ఞాతవ్య, సరిగ్గా నేర్పించేది అనమాట, సరిగ్గా తెలియజేసేది ఏమిటి? గ్రస్తాశ్రమం. అసలు దంపతుల వ్యవహారమే యజ్ఞం. ఇల్లే ఒక యజ్ఞం, యజ్ఞ మందిరం. యజ్ఞం అంటేనే సంగతికరణం, సమన్వయం చేసుకోవడం, కలిసి ఉండడం. దేవ పూజ, ఇంట్లో దేవతలు ఉంటారు, తల్లిదండ్రులు, గురువులు, భార్య, భర్త, వీరు కూడా దేవతలే, దేవుళ్ళే. అసలు దేవ పూజ తల్లిదండ్రులు, అతిథులు, గురువులు, పెద్దలు, భార్య, భర్తలు. అందుకే అది దేవ పూజ. గృహస్థాశ్రమే దేవ పూజ. అస్మిన్ అగ్నే, ఇందులో, ఇక్కడ ఇది అగ్ని అనేది సంబోధన. విజ్ఞాపక విద్వాన్, విశిష్ట జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాడు విద్వాంసుడు. హే విజ్ఞాపక విద్వాన్, అక్కడ త్వా విద్వాంసం అని చెప్పినారు. విద్వాంసుడు, గురువు. హోతారం, యజ్ఞ నిష్పాదకం, యజ్ఞాన్ని నిర్మాణం చేసేవారు. యజ్ఞముని హోత, యజ్ఞం చేసేవారు, యజమానులు చేయించేవారు, హోత. అవరిణీమహి, స్వీకుర్వీమహి,
ఇక్కడ వ్రిని అంటే వరించడం అని అర్థం వస్తుంది. వ్రినీమ అంటే మేము వరించాలి. ఇక్కడ వ్రినీమ అంటే వేదంలో ఇది పరోక్షంగా దాన్ని అంటే లింగులో ఉన్నదాన్ని లంగులో చెప్పడం జరిగింది. అది చెప్తున్నారు. అత్ర లింగార్థే లంగ్. ఇహ అస్మిన్ సంసారే ఈ ప్రపంచంలో రిధక్ సమృద్ధి వర్ధకే సమృద్ధి వర్ధకమైనటువంటి ఈ గృహస్థాశ్రమం. గృహస్థాశ్రమం ఎటువంటిది అంటే సమృద్ధి వర్ధకం. సమృద్ధి వర్ధకమైనటువంటి ఈ గృహస్థాశ్రమంలో ఇంట్లో రిధక్ హయాహ యజేహే సంగచ్చస్వ కలిసి ఉండండి. సంగచ్చస్వ సరిగా కలిసి నడవండి, కలిసి వ్యవహారం చేసుకోండి, కలిసి ఆచరించండి, కలిసి అనుభవించండి. అత్ర లింగార్థే లంగ్. ఇక్కడ కూడా లింగార్థం ఉంది కానీ ఈ లంగ్లో చెప్పడం జరిగింది. రిధక్ మళ్ళీ సమృద్ధి యథా స్యాత్. సమృద్ధి ఏ విధంగా జరుగుతుందో తథా అలాగా. అంటే ఏం చేస్తే సమృద్ధి అవుతుంది? అన్ని రకాల సమృద్ధి, విద్యా సమృద్ధి, ధనము, భూములు, ఐశ్వర్యము, అన్ని రకాల సంపదలు. సమృద్ధి. రిధక్ అంటే రిద్ధి. నిజానికి సమృద్ధిలో కూడా మళ్ళీ రిద్ధి, సరైన రిద్ధి. గతవు గతి, గమనం, జ్ఞానం ప్రాప్తించాలి, గమనం జరగాలి, తర్వాత జ్ఞానం కూడా ఉండాలి. అటువంటిది సమృద్ధి. ఉత అపి. ఉత అంటే మరియు, అపి కూడా. ఉత అంటే కూడా లేదా మరియు. ఇక్కడ కూడా, అపి కూడా. అశమిష్ఠాహ. శమ అంటే శాంతి, శమనం. అందులో స్థానే ష్ఠ అవుతుంది. బ్రహ్మిష్ట, శమిష్ట, బలిష్ట ఇటువంటి పదాలు ఉంటాయి. అశమిష్ట అంటే శమాది గుణాను గృహాణ. శమాది శాంతి మొదలగు గుణాలను గృహాణ పొందినవారు. అశమిష్ఠా. ప్రజానన్ అంటే సరిగా తెలుసుకుంటూ. యజ్ఞం, ఇంతకుముందు యజ్ఞం చెప్పినారు. యజ్ఞం అంటే ఏంటో. ఉపయాహి అంటే సమీపం. ఉపగతం ప్రాప్ని, దగ్గర పొందాలి, దగ్గర ఉండాలి. ఉపయాహి. విద్వాన్ వేత్తి యజ్ఞ విద్యా క్రియం. ఎవరైతే యజ్ఞ విద్యా క్రియలను తెలుసుకుంటారో, వేత్తి తెలుసుకున్నవారు విద్వాంసుడు. స్వాహ శాస్త్రోక్తయ క్రియ. శాస్త్రోక్తమైనటువంటి క్రియ ద్వారా. అంటే మన గృహస్థాశ్రమం శాస్త్రోక్త క్రియ ద్వారా ఉండాలి మన వ్యవహారం, దంపతులు అనే విషయంలో. ఇవి ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అదే క్రమంలో అర్థం చెప్పడం జరిగింది. మహర్షి అన్వయంలో చెప్తున్నారు. హే అగ్నే. ఇక్కడ జ్ఞానం ఇచ్చే విద్వాంసుని సంబోధిస్తూ హే అగ్నే. అగ్ని అంటే ఎవరు? విద్వాంసుడు అన్నమాట. విజ్ఞాపక విద్వాన్ అన్నారు శబ్దార్థంలో. విజ్ఞాపక విద్వాంసుడా. మేము ఇక్కడ ఈ గృహస్థాశ్రమంలో, ఈ ప్రపంచంలో అంటే ప్రయత్నం, సాధ్యమైనటువంటి యజ్ఞం అంటే ఇక్కడ గృహస్థాశ్రమ రూప యజ్ఞములో అని అర్థం. నిన్ను హోతారం, సిద్ధి చేసేవాడు అంటే హోత చేసేవాడు అంటే యజ్ఞం చేయించేవాడు. ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే గృహస్థాశ్రమం యొక్క యజ్ఞం చేయించేవాడివి నీవే అని చెప్తూ. హోతారం అవ్రినీమహే. మిమ్మల్ని మేము వరిస్తున్నాము, స్వీకరిస్తున్నాము. మనం మృత్యు వివరణం చేస్తాం, వరిస్తాం, ఆహ్వానిస్తాం. విద్వాన్ ప్రజానన్ త్వ. ఇక్కడ అనయా పృథక్ యజ్ఞం స్వహ ఉతయాహి కింటు అస్మిన్ హి పృథక్ అశమిష్ట. ఇవి అన్వయం యొక్క శబ్దాలు. దాని అర్థం ఏంటంటే, ఓ జ్ఞానాన్నిచ్చే విద్వాంసుడా, మేము ఈ ప్రపంచంలో ప్రయత్నంతో సాధ్యమైనటువంటి ఈ గృహస్థాశ్రమపు యజ్ఞంలో నీవు యజ్ఞం చేసేవాడు, యజ్ఞాన్ని సిద్ధింపజేసినటువంటి, యజ్ఞం చేయించేటువంటి నిన్ను అవ్రీనిమహి అంటే గ్రహిస్తున్నాము, స్వీకరిస్తున్నాము. అన్ని విద్యలతో కూడుకున్నటువంటి క్రియల గురించి తెలిసినటువంటి నిన్ను మేము
ఈ దానము, సత్సంగము, శ్రేష్ఠ గుణాల ద్వారా నిన్ను సేవిస్తున్నాము. నీవు సమృద్ధి కారకుడివి. గ్రస్తాశ్రమోప యజ్ఞంని శాస్త్రోక్తంగా ఆ క్రియల ద్వారా మాకు అన్ని రకాలుగా ఏర్పాటు చేస్తున్నావు. అంటే సరైన యజ్ఞం చేస్తున్నావు. గృహస్థాశ్రమోప యజ్ఞాన్ని సరైనటువంటి మార్గదర్శనంతో, అదే కాకుండా సరిగా, అంతేకాకుండా నిశ్చయంగా ఇక్కడ ఈ గృహస్థాశ్రమంలో సరైనటువంటి రిద్ధిని, సిద్ధిని ఎంచుకోవడానికి ఈ గృహస్థాశ్రమం పేరుతో అన్ని చేస్తున్నావు. ఇక్కడ అశమిష్ట శబ్దం ముఖ్యంగా శాంతి మొదలగు శమము, దమము అటువంటి అన్ని గుణాలను గ్రహించడానికి మాకు ఉపదేశాలు ఇస్తున్నావు. గృహస్థాశ్రమం మేము సుఖంగా ఉండడానికి నీవు విద్వాంసుడివి, జ్ఞానస్వరూపుడివి, జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాడివి అని చెప్పేసి విద్వాంసుని సంబోధిస్తూ ఈ మంత్రం చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా గృహస్థాశ్రమం అనేది యజ్ఞం. యత్ జ్ఞ ఉపనిషత్తులో వస్తుంది యజ్ఞానికి నిర్వచనం. యత్ అంటే ఏదైతే జ్ఞానాన్ని ఇస్తుందో, అనుభవాన్ని ఇస్తుందో, గుణపాఠాలను ఇస్తుందో అది యజ్ఞం, అది గృహస్థాశ్రమం. భావార్థంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు సర్వేషాం వ్యవహరతాం యోగ్యత అస్తి యో మనుష్యో యత్ర కర్మని విచక్షణః స తస్మిన్నేవ కార్యే అభిప్రయోజ్య. అంటే అన్ని వ్యవహారాల్లో ఏం చేయాలంటే సర్వేషాం వ్యవహరతాం యోగ్యత అస్తి, అంటే ఈ వ్యవహారాలు చేయడం ఎలా చేయాలి అనే విషయంలో సర్వేషం అన్ని రకాల వ్యవహారాలలో వ్యవహారం చేసేవారు ఎలా ఉండాలంటే ఎవరెవరు ఏం చేయగలుగుతారో, ఎవరు ఏ పనిలో విచక్షణ ఉన్న, అంటే విచక్షణ అంటే నైపుణ్యం ఉంటుందో, విచక్షణ ఉంటుందో, ఎత్ర కర్మని ఏ మనుషుడు, ఏ వ్యక్తి అయితే ఎత్ర ఏ కర్మని, ఏ కర్మలో, ఏ విషయంలో విచక్షణ కలవాడో, చతురుడో, నైపుణ్యం కలవాడో సాతన్ని తస్మిన్నేవ ఆ కార్యంలోనే అభిప్రయోజ్య సరిగా నియమించాలి. అందులో ప్రవృత్తులు కావాలి. ఎవరెవరు ఏం చేయగలుగుతారు. మన శరీరంలో రకరకాల అంగాలు ఉన్నాయి. కాళ్ళ పని వేరు, కళ్ళ పని వేరు, చెవులు వేరు, చేతులు వేరు, వేళ్ళు వేరు, గోళ్ళు వేరు. వాటి పనులు చేయగలుగుతాయి. మనం ఒకసారి మన చేతులను ఉపయోగిస్తాం, కుడి చేతిని వాడుతాం, ఒకసారి ఎడమ చేతిని వాడుకుంటాం, వేళ్ళను వాడతాం, గోళ్ళను వాడుకుంటాం, కాళ్ళను వాడుకుంటాం, కళ్ళతో చూస్తాం, చెవులతో వింటాం. మన శరీరాన్ని గమనిస్తే అర్థమవుతుంది. అలాగే గృహస్థాశ్రమంలో ఎవరెవరు ఏం చేయగలుగుతారు. భార్య ఏం చేయగలుగుతుంది, భర్త ఏం చేయగలుగుతాడు, అమ్మ నాన్నలు ఏం చేయగలుగుతారు, అత్తమామలు ఏం చేయగలుగుతారు, వారు ఏం చేయగలుగుతారు, వీరు ఏం చేయగలుగుతారు, సేవకులు ఏం చేయగలుగుతారు. ఎవరెవరిని ఏ పనిలో నియమించాలో వారి యొక్క నైపుణ్యం ఏమిటి, వారికి ఉన్న అనుభవం ఏమిటి, వారికి ఉన్నట్టు రుచి ఏంటి, అంటే వారిలో ఎందులో నిపుణులు, ప్రవీణులు, వారి ప్రావీణ్యతను అర్థం చేసుకొని నియమించాలి. పని తీసుకోవాలి. మొత్తం కలిసి అందరు కలిసి సమన్వయం చేసుకుని సమన్వయం ద్వారానే మళ్ళీ శాంతిపూర్వకంగా అశమిష్ట అన్నారు. శమములో స్థితమై ఉండాలి. అందరు ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ఇది గృహస్థాశ్రమం. అందుకే గృహస్థాశ్రమం అనేది గుణపాఠాల ప్రశిక్షణ నిలయం. ఆ విధంగా అర్థం చేసుకుంటే ఎవరెవరు ఏం చేయాలో అది చేస్తూ ఉండాలి. ఎవరికి అప్పగించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఇది గృహస్థాశ్రమం యొక్క మహిమ. మంత్రం ఒకసారి. ఓం వయం హి త్వా ప్రయతి యజ్ఞే అస్మిన్నగ్నే హోతారం అవృణీమహి ఇహ ఋధగ్ హుతాః అశమిష్టాః ప్రజానన్ యజ్ఞం ఉపయాహి విద్వాన్ స్వాహ. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఓం శం. ఇప్పుడు సందేహాలు, ప్రశ్నలు అడగండి. గృహస్థాశ్రమం గురించి ఏమర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి.
ఏమైనా గుణపాఠాలు జరుగుతున్నాయా? గుణపాఠం అనిపిస్తుందా? మీ అనుభవాలు అనుభూతులు చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గృహస్థాశ్రమం ఒక గొప్ప ప్రశిక్షణ కేంద్రము అని ఈ మంత్రం ద్వారా తెలుసుకున్నాం గురుజీ. నింటి ఈ గుణపాఠాల నిలయం మనలో ఉన్న దోషాలని అపరాధాలని నిర్మూలించుకొని మంచి గుణాలను నింపుకొని గృహస్థాశ్రమాన్ని నడిపించుకోవాలి అనేటువంటిది మాకు ఈ మంత్రం బోధిస్తున్నది గురించి. అసలు గృహములో ఉన్నటువంటి భార్య భర్తలు, అలాగే కుటుంబం, పిల్లలు, పెద్దలు ఎవరెవరు ఏ ఏ కర్మ చేయాలో ముందుగానే ఒక నిర్ణయించుకొని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఆయా కర్మలని ఆయా బాధ్యతలని సక్రమంగా నెరవేరిస్తే ఆ సుఖము ఆ గృహంలో సుఖం అన్నది వెళ్ళి విరుస్తుంది, శాంతి అన్నది నెలకొల్పబడుతుంది అనేటువంటిది తెలుసుకున్నాం గురించి. ఈ గృహస్థరూప యజ్ఞానికి అందరూ పాటుపడాలి, అందరూ అన్ని విధాలుగా సహకరించాలి. ఆ కుటుంబ సభ్యులు పరివారం అంతా కూడా విద్యావంతులయ్యి సక్రమంగా గృహస్థాశ్రమం నిర్వర్తించాలనేటువంటిది తెలుసుకున్నాము. అదేవిధంగా విద్వాంసు ఉపదేశాలు నిత్యము గోష్ఠులు, విద్వాంసుల చేత గృహంలో గోష్ఠులు జరిపించి సత్యగోష్ఠులు, సత్య విద్యల ప్రచారం, బోధనలు ఇవన్నీ కూడా గృహంలో ఎప్పటికప్పుడు జరిపించి మరి గృహంలో ఉన్నటువంటి పరివారం, కుటుంబీకులు, పిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడా విద్యావంతులయ్యి ధర్మానురాగులయ్యి వారు ఉన్నతులు అవుతారు. ఆ విధముగా గృహంలో శాంతి నెలకొల్పబడుతుంది అనేటువంటిది, సుఖం లభిస్తుంది అనేటువంటిది తెలుసుకున్నాము. ఈ విధంగా సక్రమంగా బాధ్యతలను నిర్వర్తించి ఈ గృహస్థాశ్రమంలో మనం సక్రమంగా మనం నిర్వర్తించగలిగితే, ఇందులో మనం విజయం సాధించగలిగితే తర్వాత వానప్రస్థాశ్రమం, తర్వాత మోక్ష అనేటువంటిది లభిస్తుంది. అందుకు నాంది ఇది. ఎందుకంటే మహనీయుల యొక్క ఈ విద్వాంసులు, మహనీయుల యొక్క నిర్మాణము గృహస్థాశ్రమంలోనే జరుగుతుంది. కనుక గృహస్థాశ్రమం చాలా పవిత్రమైనటువంటిది. ఇది సక్రమంగా గృహ ధర్మాలు తెలుసుకొని నిర్వర్తించగలిగితే సుఖమే సుఖము. ఈ సుఖమే మోక్షానికి నాంది పలుకుతుంది, ఆధ్యాత్మిక మార్గం నడవడానికి దారి చూపుతుంది అనేటువంటిది నేను అర్థం చేసుకున్నాను గురించి. ఓం నమస్తే గురించి. నమస్తే గురుజీ. ఈ గృహస్థాశ్రమం అన్నటువంటిది మనకి ఆ గృహస్థాశ్రమంలో వృద్ధి చెందాలి, శాంతి కలగాలి, జ్ఞానులై ఉండాలి, ముఖ్యంగా వ్యవహార జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి. ఎవరెవరు ఏ ఏ పనుల్లో నైపుణ్యం కుశలత ఉందో వారు ఆ పనులు చేయటం వలన గృహస్థాశ్రమంలో భార్యకి కొన్ని నైపుణ్యాలు ఉంటాయి, భర్తకు కొన్ని నైపుణ్యాలు ఉంటాయి, మిగిలిన సంతానానికి కొన్ని నైపుణ్యాలు. వాళ్ళ నైపుణ్యాలకు అనుగుణంగా గృహస్థాశ్రమంలో కలిసిమెలిసి వారి యొక్క నైపుణ్యాలను ఎప్పుడైతే తెలుసుకొని వారి గృహస్థాశ్రమంలో వాటిని వృద్ధి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో ఆ గృహం అనేది వృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయము. రెండోది ఏంటంటే, ఇక్కడ వాస్తవంగా ఇప్పుడు పిల్లలు సంతానానికి ఎవరి తాలూకా జ్ఞానంలో వారు నైపుణ్యం ప్రకారంగా ఎవరికైతే నేర్చుకుంటారో సంతానం కూడా వాళ్ళు ఏ విద్యలో వాళ్ళకి కుశలత ఉందో, నైపుణ్యత ఉందో అన్నటువంటి విషయాన్ని భార్యాభర్తలు కూడా తెలుసుకొని వారికి అనుకూలంగా ఏ విద్యలో వాళ్ళకి ప్రావీణ్యత ఉందో ఆ ప్రకారంగా చదివించాలి. కానీ వీరికి నచ్చే విధంగా వాళ్ళు చదివించడం వలన ఈరోజు విద్యార్థులు కూడా ఆ రకంగా వాళ్ళు ఫెయిల్ అవ్వడానికి, అందులో వాళ్ళు సరైన వృద్ధి కాకపోవడం కారణం కూడా అదే అవుతుందని ఈ మంత్రం మనకి ఎవరి నైపుణ్యానికి అనుగుణంగా వారికి అవకాశం ఇవ్వాలనే విషయము ఈ మంత్రం మనకి ప్రామాణికంగా తెలుస్తుంది గురుజీ. ముఖ్యంగా వ్యవహార జ్ఞానం అనేది ముఖ్యం. ఎన్ని శాస్త్రాలు చదివినా, ఎన్ని విద్యలు నేర్చుకున్నా, ఆ విద్యలు నేర్చుకున్నటువంటి ఆ శాస్త్రాలు నేర్చుకున్న విద్య ద్వారా, జ్ఞానం ద్వారా వ్యవహారంలోకి వస్తేనే ఇది ప్రయోజనం ఉంటుందనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థం చేసుకున్నాం గురుజీ. నమస్తే జీ. గుణపాఠాలు కలుగుతున్నాయా గృహస్థులకు, దంపతులకు? మీకేమైనా గుణపాఠాలు కలిగినాయా? అనుభూతులు చెప్పండి.
చెప్పిన పాఠం ఉన్న విషయం చెప్పడం కాదు, మీరు జీవితంలో ఏ గుణపాఠాలు పొందినారు? గృహస్థాశ్రమం గుణపాఠాల నిలయం, ప్రశిక్షణ కేంద్రం అనిపిస్తుందా లేదా? అనిపిస్తుంది గురూజీ, అనిపిస్తుంది. నేర్చుకోవాల్సింది ఉందనిపిస్తుంది. కొన్ని మనము నేను ఆచరించలేదని అర్థమవుతుంది గురూజీ. నమస్తే. గుణపాఠాలు చెప్పండి, అనుభవాలు. గృహస్థాశ్రమంలో అనుభవాల గుణపాఠాలు అనుభవాలు అంటే గురూజీ, చెప్పండి. అసలు ఈ గృహస్థాశ్రమం అంటే ఏంటో తెలియకుండానే ప్రవేశించాము. ఈ ఎంతో కొంత గురువుల ద్వారా తెలుసుకుంటున్నప్పటికీ కూడా ఇంత లోతైన జ్ఞానం అందకపోవటం వల్ల మళ్ళీ తర్వాత తరానికి కూడా లోకరీతి ఎలా ఉందో అదే విధంగా సంబంధాలు చూడటం, వివాహం చేయటం అనేదే చేశాము. కానీ ఇప్పుడు ఈ శాస్త్రాల్లో ఎంత లోతుగా చెప్తున్నారో విచారణ గురించి, అదైతే చేయలేకపోవడం వల్ల మరి యుద్ధం అయితే మొదలైంది గృహస్థాశ్రమంలో. ఒకటైతే నేను ఇప్పుడు గమనించాను గురూజీ, పూర్వం ఆ పురుషుల ఆధిక్యత వలన స్త్రీలు అణిచివేయబడ్డారు. ఇప్పుడు స్త్రీ ఆధిక్యత వలన పురుష కుటుంబం అణిచివేయబడుతుంది. దీనికి కారణం ఏమిటంటే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లు గృహస్థాశ్రమం యజ్ఞం అని తెలియకపోవడం, యజ్ఞపతి పరమాత్మ ఉపాసనతో ధర్మబద్ధంగా శాంతియుతంగా అందరూ ఎవరికి ఏ కుశలత ఉందో ఆ పనిని వాళ్ళు నిర్వహిస్తూ ఈ గృహస్థాశ్రమం అనే యజ్ఞాన్ని సఫలం చేసుకోవాలి అని తెలియకపోవడమే యుద్ధానికి కారణం అని ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది గురూజీ. ఇక్కడ ఈ మాట అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. శాంతియుతంగా అంటే ఎవరికి అధికారం ఉన్నా, పురుషుడికి అధికారం ఉన్నా పురుషుడు స్త్రీని అణిచివేయకూడదు, స్త్రీకి ఉన్న స్త్రీ పురుషుడిని అణిచివేయకూడదు. అలా కాకుండా ఇద్దరూ కూడా సమ భాగస్వాములు అయి గృహస్థాశ్రమ యజ్ఞాన్ని శాంతియుతంగా నిర్వహిస్తూ ఉత్తమ సంతానాన్ని అందించగలరు అని తెలిసింది గురుది. అది చేయకపోవటం వల్ల ఇవాళ రకరకాలైనటువంటి సంతానం ఉత్పన్నమైనది, అంటే ద్రోహులు, అన్యాయకారులు. కాబట్టి ఈ మంత్రం చదువుతుంటే మాత్రం శాంతియుతంగా ఉండాలని, దీన్ని యజ్ఞంగా భావించాలి అని, కుశలతతో పంచుకొని ముందుకు నడవాలని అర్థమైంది గురూజీ. నమస్తే. గుణపాఠాలు ఉంటాయి, గృహస్థాశ్రమంలో ఎక్కువ గుణపాఠాలు ఉంటాయి, మేలుకోవాలి, బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి. నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి అమ్మా, మీ గుణపాఠాలు. గుణపాఠం అంటే అన్ని నేనే చేయాలి, అన్ని నాకే తెలియాలి, అంతా నేనే చూసుకోవాలి, ఏది నాకు తెలియకుండా జరగొద్దు. ఇలాంటిది ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి సుఖము శాంతి ఉండదు. ఎప్పుడైతే శరీరంలో ఒక్కొక్క ఏ అంగము ఏ పని చేయాలనో అది ఎలా చేస్తుందో, అలా కుటుంబంలో కానీ సమాజంలో కానీ పంచుకొని పనులు చేయడం వల్ల, కలిసి మెలిసి ఉండడం వల్ల అందరూ కూడా సుఖశాంతులతో ఉంటారు అని అది ఒక గుణపాఠం అయితే అయింది గురూజీ. అన్ని నేనే చేయాలి, నాకే తెలుసు. ఇది ఉండడం వల్ల శారీరకంగా మానసికంగా ఎంత శ్రమ, అలాగే సమయం ఎంత వృధా అని ఎప్పుడైతే గ్రహించుకున్నానో అప్పటి నుంచి పంచుకొని ఎవరిది ఏది బాగా చేయగలరో వాళ్ళకి ఆ పనులు అప్పగిస్తూ నేను చేస్తూ ఉండడం వల్ల నాకు సమయము దొరికింది, పనులు కూడా సక్రమంగా నెరవేరినాయి. అది నాకు నేను నేర్చుకున్న గుణపాఠం గురించి. నమస్తే. రేపు మిగతా వాళ్ళు రేపు గుణపాఠాలు చెప్పండి, మేము గుణపాఠాలు గుర్తు చేసుకొని చెప్పండి. అకస్మాత్ ఇప్పుడు గుర్తుకురావు. అందరి గుణపాఠాలు ఉన్నాయి, అందరు అనుభవజ్ఞులే, అనుభవం ఉన్నవారే, అందరూ
గృహస్థాశ్రమం యజ్ఞంలో ఉన్నవారి ఈరోజు శబ్దం గమనించండి. ఎత్ జ్ఞా, దేని ద్వారా అయితే జ్ఞానం కలుగుతుందో, అనుభవం కలుగుతుందో అదే గృహస్థాశ్రమము. ఉపనిషత్తులో ఒకసారి వచ్చింది ఎత్ జ్ఞా యజ్ఞం అని. శుభం. ఇంకా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నాయా? కేవలం ప్రశ్నలు, సందేహాలు ఉంటే అడగండి ఈ శబ్దాల్లో, ఈ విషయంలో, ఈ మంత్రంలో. ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఆత్మ నివేదన ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఏ పరమపిత పరమాత్మ, నీ కృప వలన ఈ యొక్క మానవ జన్మ లభించినది. ఈ మానవ జన్మ సార్థకం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే గృహస్థాశ్రమంలో అడుగుపెట్టి ఆ గృహస్థ ధర్మాల్ని పాటించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. మొదటనే మరి ఆ గృహస్థాశ్రమం యొక్క ధర్మాలు ఏమిటో తెలియకుండానే, అప్పుడంత జ్ఞానం లేకుండానే గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించాను తండ్రి. ఇప్పుడిప్పుడే గృహస్థాశ్రమం అంటే ఏమిటి, ఈ గృహంలో ఎవరి పాత్ర ఏమిటి అనేటువంటి విధానాన్ని గురువుల ద్వారా, విద్వాంసుల ద్వారా, మరి శాస్త్రాల ద్వారా ఇప్పుడిప్పుడే తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది తండ్రి. ఆ విధంగానే ఆ వైపే అడుగులు వేస్తూ ఆ గృహస్థ ధర్మాన్ని, గృహాన్ని యజ్ఞమయంగా చేసుకుంటూ, ఆ గృహస్థములో ఉండేటువంటి తల్లిదండ్రులని, భార్యాభర్తలు, సంతానము ఎవరు ఏ పాత్ర పోషించాలి గృహస్థ ధర్మాన్ని, వాళ్ళు ఆ పాత్ర పోషిస్తూ ఆ గృహస్థాన్ని ఒక యజ్ఞమయంగా, ఆ గృహమే యజ్ఞశాలగా భావించి, ఆ గృహములో అందరము సక్రమంగా, ఆ గృహంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరము కూడా సక్రమంగా ఆ ధర్మాలు నిర్వర్తించినప్పుడే గృహస్థాశ్రమం వలన సఫలమవుతుంది, ఆనందము, సంతోషము కలుగుతుందనే విషయాన్ని గ్రహించాను తండ్రి. ఇదంతా మీ కృప వల్ల జరుగుతుంది, మీ కరుణ వల్ల జరుగుతుంది తండ్రి. మీ ప్రోత్సాహం లేకుండా ఏదీ జరగట్లేదు తండ్రి. అదేవిధంగా మేము కూడా ఈ గృహస్థాశ్రమాన్ని సక్రమంగా పాలన చేసి ఎప్పటి నుంచైనా మేము ఆ వేద ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ ప్రతినిత్యము కూడా సత్సాంగత్యము, గురువుల ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొంది ఈ జ్ఞానమయమైనటువంటి గృహస్థాశ్రమాన్ని ఒక యజ్ఞముగా భావించి గృహస్థాశ్రమ ధర్మాలు కొన్ని సక్రమంగా పాటించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాను తండ్రి. దానికి మీ సహాయ సహకారాలు అవసరం తండ్రి. ఇదే మా జీవన విధానము, ఇదే సరైనటువంటి మార్గము మాకు అనిపిస్తుంది తండ్రి. మీ కృప వల్లే ఈ మార్గం మాకు ఇంతకాలానికి దొరికిందని భావిస్తున్నాను తండ్రి. హే పరమాత్మ, నీవు న్యాయకారివి, దయాళువు, సక్రమైనటువంటి మా ఈ జీవితాన్ని సక్రమైన మార్గంలో నడిపించు తండ్రి. మాకు సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని, సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించు తండ్రి. హే పరమాత్మ, ఈ గృహస్థ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించుకోవడానికి మాకు తగినటువంటి సహాయ సహకారాలు మీరే అందించారు తండ్రి. మేము సరైన మార్గంలో నడుస్తున్నామనే భావన మాకు కలుగుతుంది తండ్రి. ఇప్పుడిప్పుడే మీ వైపు అడుగులు వేస్తూ మిమ్మల్ని చేరుకోవటానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. హే పరమాత్మ, నీవే మాకు రక్షకుడు, తల్లివి, తండ్రివి, గురువు తండ్రి. సమస్తము నీవే అని మేము భావిస్తున్నాం తండ్రి. మీ సహాయం లేకుండా, మీ ప్రోత్సాహం లేకుండా మేమేమి కర్మలు కూడా చేయలేకపోతున్నాం తండ్రి. ఇంతవరకు మేము అజ్ఞానములో, అవిద్యలో ఉండి మేము ఏవో చేయకూడనివి చేయవలసినవి కూడా కొన్ని చేయలేకపోతున్నాం తండ్రి. హే పరమాత్మ, ఇక్కడి నుంచైనా మేము మాకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి మమ్మల్ని సంరక్షించి మా యొక్క విధి విధానాలు మాకు తెలియజేసి మాకు సరైన మార్గంలో నడిపిస్తున్నారు తండ్రి. మీకు కోటి కోటి వందనాలు తండ్రి. హే పరమాత్మ, ఇదే మా యొక్క జీవిత లక్ష్యము. మేము ఈ జన్మ లక్ష్యం ఏమిటంటే మేము పొందడానికే వచ్చింది అనేటువంటి భావన మాకు కలుగుతుంది తండ్రి. మేము ఏ చేసినా, ఏ కార్యం చేసినా, ఏ కర్మ చేసినప్పటికీ కూడా అది మిమ్మల్ని చేరుకోవడానికనే ఉద్దేశంతోనే మేము ఆ కర్మను చేస్తూ ఉన్నాము. మీ యొక్క జ్ఞానాన్ని మాకు గురువుల ద్వారా, విద్వాంసుల ద్వారా పొందుతున్నాం తండ్రి. ఇప్పుడిప్పుడే ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని మా జన్మ సఫలత చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి.
ఇది మీ యొక్క అనుగ్రహం మాపై పూర్తిగా ఉన్నప్పుడే జరుగుతుందని మేము భావిస్తున్నాం తండ్రి. ఏ పరమాత్మ మీరే సంరక్షకులు, మీరే సర్వము. ఈ సృష్టిని మా కొరకే ప్రసాదించి ఇచ్చారు తండ్రి. అందుకని మేము మీ యొక్క పాదాభివందనములు చేస్తూ ఈ యొక్క గృహస్థాశ్రమ సక్రమైన మార్గాలు నడిపించుకోవడానికి నా వంతుగా నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. మా గృహములో ఉన్నటువంటి ఈ సంతానము మాకు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ గృహస్థాశ్రమంలో భాగస్థులుగా చేసి వారు ఏ కర్మలు చేయాలో వాళ్ళ యొక్క వ్యవహార జ్ఞానంతో ఈ గృహస్థాశ్రమం సక్రమైన మార్గంలో నడిపించుకున్నప్పుడే మాకు ఆ మోక్షానికి కూడా ఒక దారి అంటూ దొరుకుతుందని మేము గ్రహించాను తండ్రి. ఏ పరమాత్మ ఇదంతా కూడా నీ కృపలో జరుగుతుందని మేము భావిస్తూ మీకు కోటి కోటి వందనాలు సమర్పిస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. కూర్చున్న స్థితి, ఆసనం మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా శిథిలం చేయండి. దీర్ఘ శ్వాస ముక్కుతో గాలి పీల్చుకొని నోటిగా వదులుతూ ఓంకారం చేస్తూ శబ్దం బయటకు రాకుండా దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. సర్వేశ్వర, సర్వశక్తిమా, ఏకారి, సృష్టికర్త, ఓం ఓం రక్షకు. ఈ సృష్టి మహాయజ్ఞం తమరి ప్రతి మహిమ మహాయజ్ఞమే ప్రభు. తమరు నిర్వహణ చేసిన లయం చేసిన అన్ని యజ్ఞాలే, అన్ని పరోపకారం కొరకే. మాకు జ్ఞానం ఇవ్వడం కొరకే ఈ యజ్ఞాలన్నీ కూడా. ప్రతి కణమైన, ప్రతి అణువైన, పరమాణువైన, గ్రహమైన, నక్షత్రమైన, ఎక్కడ చూసినా, సూక్ష్మంగా చూసినా, స్థూలంగా చూసినా, దీన్ని గమనించిన, పరిశీలించిన జ్ఞానమే జ్ఞానం, యజ్ఞమే. గ్రస్తాశ్రమమైన, యాశ్రమమైన తమరి మహిమను అర్థం చేసుకోవడం కొరకే. అసలు గ్రస్తం ఇదే ప్రభు. ఈ జగత్తులో ఉండడమే, అందులో మానవ దేహంలో ఉండడమే మహాగ్రస్తం. ఈ శరీరం యొక్క మహా నివాసం. ఈ శరీరమే ఒక ఇల్లు. ఈ గృహమనే, ఈ గుహలోనే నేనున్నాను ప్రభు, మీరు ఉన్నారు. ఈ శరీరం అనే ఈ గృహములో, హృదయం అనే గుహలో తమరున్నారు, నేనున్నా.
మీరు అతిథగా అనే కాకుండా హోతగా, ఉద్గాతగా, అధ్వర్యుగా, బ్రహ్మగా, గురువుగా, ఆచార్యునిగా, విద్వాంసునిగా, మార్గదర్శకునిగా, ఉపదేశకునిగా అన్ని పాత్రలు పోషిస్తూ నడిపిస్తున్నటువంటి తమరే, చివరికి యజమాని తమరే, యజ్ఞాన్ని నిర్వహించేది తమరే ప్రభు. నేను నిమిత్త మాత్రుణ్ణి. ఈ శరీరము అనే ఈ గ్రహంలోనైనా, బయట వ్యవహారంలో, ఆ ఇంట్లోనైనా, ఆ గృహస్థాశ్రమంలోనైనా, ఈ విశ్వంలో, ఈ ప్రపంచంలో, ఎక్కడైనా కేవలం భోక్తను మాత్రమే. నేను భోగించడం కొరకే ఈ విశ్వమునే, ఈ గూడును, ఈ గ్రహాన్ని నిర్మించి ఇచ్చినావు ప్రభు. అన్ని ప్రాణులు నీ సంతానమే. నిజమైన గృహస్థుడివి నీవే ప్రభు. ఎంతో శాంతితో, ఎంతో శమనంతో, ఎంతో జ్ఞానముతో ఈ విశ్వాన్ని నడిపించే ఇంటి యజమానివి నీవు. నీవే నడిపిస్తున్నావు ప్రభు. అసలు గృహపతివి నీవే, విశ్వపతివి నీవే, జగత్పతివి నీవే ప్రభు. నిన్ను చూసి నేర్చుకుంటున్నాం ప్రభు. ఒంట్లోనే కాదు, ఇంట్లో కూడా గుణపాఠాలు ఉన్నాయి. ఒంట్లో గుణపాఠాలు ఉన్నాయి. అంతేకాదు ఈ జగత్తులో కూడా గుణపాఠాలు ఉన్నాయి. బయట వ్యవహారంలో కూడా గుణపాఠాలు నేర్చుకుంటున్నాం ప్రభు. అనుభవాలతో అనుభవ పాఠాలు. విన్న జ్ఞానం సరిపోదు, శాబ్దిక జ్ఞానం సరిపోదు. ఆనుభవిక జ్ఞానంతో, ఆచరణ జ్ఞానంతో ఆచరిస్తూ అర్థం చేసుకుంటున్నాం. డక్క ముక్కిడి తింటూ, ప్రయాణం చేస్తూ, పడి లేస్తూ, లేస్తూ పడుతూ, పడుతూ లేస్తూ ప్రయాణం చేస్తున్నాం ప్రభు. తప్పుడు అడుగులు వేస్తున్నాం, తప్పుడు అడుగులు కూడా వేస్తున్నాం. చిన్నపిల్లల్లాగా తప్పటి అడుగులు వేస్తున్నాం. తప్పిపోతున్నాం, అప్పుడప్పుడు పట్టు తప్పిపోతుంది. జారిపోతున్నాం, పడిపోతున్నాం, మళ్ళీ లేస్తున్నాం, మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, పురుషార్థం చేస్తున్నాం. అసలు విషయాన్ని, అసలు రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి. ఈ శరీరంలో ఉండడమే గొప్ప గృహస్థాశ్రమం, గుణపాఠాల నిలయం. ఈ శరీరమే. జన్మించడమే ఈ శరీరమే నివాసం, ఆవాసం, గృహం, వాహనం. వాహనంలో ప్రయాణం చేస్తూ గుణపాఠాలు, అనుభవాలు. శరీరంలో ఉంటూ కూడా అనుభవిస్తున్నాం. ఎన్నో కష్టాలను, నష్టాలను, రోగాలను, బాధలను, నొప్పులను, సమస్యలను, అశాంతిని, నిరాశను ఎన్నో అనుభవిస్తున్నాము. గుణపాఠాలు అవుతున్నాయి ప్రభు. ఇక చాలు, ఇక చాలు గుణపాఠాలు, చాలు. అర్థమైపోతుంది ప్రభు. ఇక్కడ సుఖం లేదని తెలుస్తుంది, జ్ఞానం కలుగుతుంది, విచక్షణ కలుగుతుంది. విచక్షణతోనే అర్థమవుతుంది. నేను ఎక్కడుంటే సుఖము, శాంతి కలుగుతుందో తెలుస్తుంది ప్రభు. నేను ఉండవలసింది ఇక్కడ కాదు, ఈ ఇంట్లో కాదు, ఈ ఒంట్లో కాదు, ఈ జగత్తులో కాదు, ఈ జన్మలో కాదు, ఏ జన్మ కూడా కాదు. నీ సమీపంలో ఉంటేనే నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడే అది పొందాలి ప్రభు. పొందాలి. సమీపంలో సమీపంలో దగ్గర ఉండాలి. విద్య సిద్ధులను పొందాలి ప్రభు. సరిగా పొందాలి. ఉపయాహి సమీపములో ప్రాప్తించాలి. నీ వద్దకి చేరుకోవాలి.
నీ చెంతనే ఉండాలి ప్రభు. అప్పుడే సుఖం, శాంతి, ఆనందం, సంతృప్తి గుణపాఠాలు అవుతున్నాయి ప్రభు. ఒంట్లో, ఇంట్లో, బయట, అంతటా అనేక జన్మల్లో పొందినటువంటి అనుభవంతో దేని ద్వారా జ్ఞానం కలుగుతుందో తెలుస్తుంది ప్రభు. ఇక చాలు. ఆత్మజ్ఞానంతో ఆత్మానందం కొరకు వస్తున్నాం ప్రభు. నేను ఆత్మను, చేతనాన్ని, జడం కాదనే జ్ఞానం కలుగుతుంది ప్రభు. నేను శరీరం అనుకున్నప్పుడు, ఇల్లే నేను అనుకున్నప్పుడు, ఈ ఒళ్ళే నేను అనుకున్నప్పుడు, పిల్లలే నేను అనుకున్నప్పుడు, ఈ వాహనాలే, భూములే నేను అనుకున్నప్పుడు భయం, అశాంతి, అసంతృప్తి, ఆక్రోశం, ఆవేశం, కోపాలు, తాపాలు, ఈర్ష్య, ద్వేషాలు, ఇదంతా నాది కాదు, నీవే యజమాని, నీవే స్వామి. నేను ఒక బాటసారిని మాత్రమే, యాత్రికుని మాత్రమే, అతిథిని మాత్రమే ఈ ప్రపంచంలో, ఈ ఒంట్లో, ఈ ఇంట్లో, ఈ ఊరిలో, ఈ దేశంలో, ఈ ప్రపంచంలో యాత్రకు వచ్చాను, చూశాను, అర్థం చేసుకుని వెళుతున్నాను ప్రభు. నీ వైపు తిరిగి యాత్ర చేస్తున్నాను, తిరుగు ప్రయాణంలో ఉన్నాను ప్రభు. తిరిగి అలసిపోయి సలిసిపోయి కొంచెం విశ్రాంతిని పొంది ఇక నీ వైపు రావాలి ప్రభు. విశ్రాంతి కొరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కొందరు. మనస్థులై, సన్యాసులై, మనస్థులై అర్థం చేసుకొని, ఒకసారి ఆత్మ నిరీక్షణ చేసుకొని, అనుభవాల గుణపాఠాలను తెలుసుకొని, నేర్చుకుని నీ వైపు రావడానికి తిరుగు ప్రయాణం చేస్తున్నారు ప్రభు. నిన్నే పొందాలి, నీ సన్నిధిలో ఉండాలి, నీ ఆనందాన్ని అందుకోవాలి ప్రభు. అప్పుడే శాంతి, అప్పుడే స్థిరత్వం. ఓం శం. ఏ పిత, ఏ గృహపతి, విశ్వపతి, నీకు వందనాలు ప్రభు, కృతజ్ఞతలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, సాధకులారా, యోధులారా, అనుభవాలతో అర్థం చేసుకున్నటువంటి మీ అందరికీ ఈ మార్గంలో వస్తున్నందుకు, ఉంటున్నందుకు, ప్రయత్నం చేస్తున్నందుకు అందరికీ అభినందనాలు, వందనాలు, అభివందనాలు. పరమిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం. శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల అనేటారు ఉంచుకొని ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. పరమాత్మతో బలాన్ని, ధైర్యాన్ని, ఉత్సాహాన్ని, ప్రోత్సాహాన్ని పొందే ప్రయత్నం చేద్దాం. పరమాత్మ ఇస్తూనే ఉన్నాడు, మనం గ్రహించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో, సంకల్పంతో. ఇదే సంకల్పం. గుణపాఠాల అనుభవాలతో, ఆనుభవిక జ్ఞానంతో పరమాత్మ సన్నిధిలో ఉండడానికి, తిరుగు ప్రయాణం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. తిరుగు ప్రయాణం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అనే భావనతో పరమాత్మను స్మరిద్దాం, ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాసను నింపండి.
శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో. ముగించేద్దాం. ధన్యవాదాలు. ఓం శం.